इस मोर्चे ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਟੀ जो पहुंची है कि मतलब रोज हमदर्दी करने आती हैं, ये क्या बात है, क्यों जज्बा पैदा हुआ आपको? देखिए, पहली बात तो हमदर्दी उनके साथ की जाती है जो कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक आदमी इतना सशक्त है, अपनी बात आगे जाके रख सकता है और इतना मजबूत है कि इतने बड़े स्ट्रगल के टाइम पे भी, इतना तकलीफ में भी, उनके साथ में इतना गलत हो रहा है, उसके बाद में भी वो हंस के सब किसी को ग्रीट कर रहे हैं। आप भी आए होंगे, आपको इन्होंने चाय कॉफ़ी भी पूछा होगा, आपको सब चीज़ें इन्होंने आगे से ऑफर करी होगी। तो मैं हमदर्दी करने नहीं आ रही हूँ, मैं इस वजह से आ रही हूँ क्योंकि मैं इन्हीं में से एक हूँ। मैं इन्हीं लोगों के अंदर से एक उठ के आई हूँ। मैं इन्हीं की बेटी हूँ और मैं इन्हीं की किसी तरह से बहन हूँ, किसी की तरह से बेटी हूँ। तो मैं हमदर्दी करने नहीं, मैं इन लोगों के साथ में खड़े होने के लिए आई हूँ। ये मेरा मकसद है। ये इन लोगों के साथ खड़े होने के लिए आई है। आंदोलन के बारे में क्या मतलब कहना चाहते हो कि जो आंदोलन चल रहा है ये ठीक चल रहा है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं सब कुछ? देखिए, एक 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसके एक सेंचुरी बाद में आज के दिन में ये आंदोलन खड़ा हुआ है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक मूवमेंट है। तो ये अपने आप में बहुत सारी, ये जो डाटा है ना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें बोल रहा है। इतना पीसफुल, इतना अच्छा, इतना हार्मनी से भरा हुआ, इतना अच्छा प्रोटेस्ट ये चल रहा है। ये लोग इतना पीसफुल तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज करवा रहे हैं सरकार के सामने, और सरकार इतना कावर्डली तरीके से एक्ट कर रही है, इतना कायरों की तरह वो एक्ट कर रहे हैं कि वो इनके साथ में नजरें से नजरें मिलाने से भी परहेज कर रही हैं। देखो, मैं एक बात बोलूंगी कि जैसे यहाँ पर जितना भी पुरुष समाज है वो उठ के आया है, तो घर की जो औरतें हैं उनके लिए बहुत सारी जिम्मेवारियां घर पे ये छोड़ के आए हैं। तो अगर वो भी निभा रही है ना, तो वो एक तरीके से आंदोलन में सक्रिय हिस्सा निभा रही हैं। वो अपना एक अहम जिम्मेदारी वहाँ पर बैठ करके भी निभा रही हैं, क्योंकि अगर सब लोग उठ करके आ जाएंगे तो उनके जो खेत है, उनके जो घर है, उनके जो बच्चा, उनका जो परिवार, उनको कौन देखेगा? इस बेटी के हौसले ਨੂੰ ਅਸੀਂ सलाम करते हैं जी। ते आप कहाँ से आए हो? मैं हिसार जिला से आया हूँ, हिसार से जी। जब तक हम तीनों कानून को रद्द नहीं कर देती सेंटर सरकार, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की ज़रूरत पड़ी तो हम गांव में फ़ोन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांव वालों को बुलाएंगे। आप जो हरियाणा वाले हैं, आपने ये पंजाब वाले किसान हैं, ये दूर से चल कर आए हैं, 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के चले हैं। आपने इनको लंगर, इनको दूध, इनको सब्जियां, इनको सब कुछ दिया है, इतना मतलब हमदर्दी इनके साथ की है। वो मतलब आपको ये जज्बा है, ये कैसे पैदा हुआ कि ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इसको किसी तकलीफ ना हो? इसके ये हमारे बड़े भाई हैं, सदा बड़े भाई रहेंगे और हम इनके साथ तन मन धन से साथ देंगे। हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जब तक ये धरना चलता रहेगा हम इनके साथ रहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो? बस ये बात सभी और करने सारे बड़ा भाई है, इसकी इज्जत रखेंगे, दूरते ही रखेंगे, जीवांगे इतना दिन इनकी इज्जत पूरी रखेंगे। और ये तीनों काले कानून रद्द कराया गया, जब यहाँ से जाएंगे चाहे 6 महीने में कर दी। ये जी हरियाणे के किसान जिन्हों का जज्बा वेख के अज तकरीबन सारे ये समझना चाहिए है कि जो भी घरे बैठा है, जो भी अपने पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच किते भी जिहड़े बैठे है, वो सारिਆਂ इत्थे आके सारे मतलब ये मोर्चे दे विच हिस्सा पाउणा चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਲਾਓ ਜੀ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। एक कुर्सी के ठेकेदारों, एक कुर्सी के ठेकेदारों, गोली मारो, गली गली से आए आवाज, किसान एकता जिंदाबाद, गली गली से आए आवाज, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। एक नारा और ले दो, साडे हक, साडे हक जी। जमहूरी किसान सभा पंजाब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੋ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੋ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਬਿੱਲ ਆ, 3 ਐਕਟ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਕਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਦੋਂ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੋ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਆ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਮੋਹਲਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ 6 ਬਾਰਡਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 100-150 ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੋੜਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਡੱਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਸੀਲ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਣਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਥਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈਂਗੜ ਤੋੜਨੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਘੇਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਡੀਕ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਰੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 370 ਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈਂਗੜ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜੋਗਾ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਮੋਹਲਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ, ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ, ਯੂਪੀ वाले बार्डर ਤੇ खड़े ने, वो ट्रालियां वाले थे, यूपी वाले बार्डर ਤੇ भी ट्रालियां खड़ियां जी। इस करके आप कहाँ से आए हो? कलकत्ता से आए जी। आप कैसे थे हो, क्यों आए हो? हम एक तो ऑफिशियल काम में आया था, ऑफिशियल किसी भवन में आया था, तो किसान को मदद करने के लिए यहाँ पर आया। ये जी बिहार तो आया है। हाँ जी, कहाँ से हो आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम विजयकांत झा है। मैं बिहार के मधुबनी जिला से आया हूँ। आज 11वां दिन है। मैं यहाँ इन लोगों के बीच में रह कर के इस आंदोलन में शरीक हो रहा हूँ। और इस ये जो काले कानून है, 3 काले कानून हैं, और जो किसानों के मांग है, किसानों के हक हैं, वो जब तक नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम काल तक लड़ूंगा, डटूंगा। मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है, इस देश की सरकार में हिम्मत नहीं है किसानों को कुचल सके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।